Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and with the blessings of our parents, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty, we are going to be successful in this sadhana. With this best wish, let's proceed through the life of our master Sri Ramakrishna Paramahansadev, through which we are getting a little bit of guidance, so that we can proceed through our life journey, so that we can meet our end, right? So let's proceed. A few weeks later, Keshav passed away. The event was a great shock to Sri Ramakrishna, who wept bitterly for his loss and could not leave his bed for 3 days. He afterwards said, I felt as if one of my limbs were paralyzed. From this, the reader will get a glimpse of the great love he bore to Keshav. From Keshav's house, Sri Ramakrishna went to the house of another Brahmo devotee named Jayagopal Sen. There was much instructive talk. In answer to a query, the master said, the only way out is to retire into solitude now and then and pray to God and try to realize Him. Question: shall we give up home? Sri Ramakrishna answered, not altogether. Whenever you get the leisure, spend a day or two in some solitary place free from all contact with the world. Then you must not talk on a secular matters with any worldly minded man. Either you must retire to solitude or associate with holy men. Question: how should we know a holy man? Sri Ramakrishna answered, he is a holy man whose mind and soul have been given up to God. He must be a man who has renounced lust and wealth. A sadhu never looks at a woman with a worldly eye. He always keeps away from her, and if ever he approaches her, he regards her as his mother and worships her. A sadhu constantly thinks of God, talks of God, and nothing else, and he serves all creatures, knowing the presence of God in them. These are some of the characteristics of a sadhu. Question: why is the world called Maya? Sri Ramakrishna answered, so long as one does not realize God, one has to eliminate finite things by a process of discrimination. Those who have realized Him know that He has become the All. God is Maya and Jiva and the universe. He includes the universe and all beings. If you separate from a bale its cell, pulp, and seeds, and somebody asks you to see how much the fruit weight, will you leave the shell and seeds out and weigh the pulp alone? Of course, you will include them. Then only you will be able to say the bale weighed so much. The shell represents the universe, and the seeds the beings in it. At the time of discrimination, you call the jivas and the universe non self unreal. Only the pulp then appears as real, and the shell and the seeds as unreal. But with discrimination, all the different elements are perceived as forming one whole. One sees that the same substance that has formed the pulp has also made the shell and the seeds. By the word bale, you mean the whole fruit. The master returned to Dakshineshwar at night. So, my dear friends, today I am stopping here, and let's proceed with the Bangla Anubad ba Monganubad.
আগের দিনকে আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম সেখানে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে এর কিছুদিন বাদেই কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়, এবং তাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানে ঠাকুর প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি 3 দিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেননি, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন যে তার মনে হয়েছিল যে তার একটা যেন পা মানে তার একটা অঙ্গ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে, মানে তাকে হারানো এতটাই যন্ত্রণাদায়ক ছিল। যাই হোক, এরপর কেশবের বাড়ি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আর একজন ব্রাহ্ম ভক্তের কাছে যান, তার নাম হলো জয়গোপাল সেন, এবং সেখানে প্রচুর এরকম তত্ত্বকথা, আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করার মতো কথা আলোচনা হতো, এবং সেই মানে সেখানে প্রশ্ন উত্তর এই পর্ব অনেক চলতো। তো সেই অনুযায়ী তার কাছে একটা প্রশ্ন আসে, কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে একমাত্র উপায় হলো যে নিজেকে যখন আমরা একলা করে ফেলি, এবং সেই যে মানে একলা করে ফেলি মানে যখনই সময় পেলাম নিজেকে একলা করে ফেললাম আর প্রার্থনা করলাম ভগবানের কাছে, আর তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব, এইটাই একমাত্র উপায়। তো প্রশ্ন তার কাছে এলো যে আমরা কি গৃহ ছেড়ে দেবো, গৃহত্যাগ করব? তখন উনি বলেছিলেন যে না না, গোটাটা করার দরকার নেই, যখনই তোমার কাছে সময় পাবে তুমি সেই সময় একটা দিন কি 2 দিন একটু একলা থাকলে সমস্ত ধরনের এই জাগতিক জিনিসপত্র থেকে নিজের যে কি বলবো, নিজেদের যে যোগ মানে যে আকর্ষণ, সেই মানে কন্ট্যাক্ট বলতে যে বন্ধন, সেই বন্ধনটাকে ছেড়ে দিলাম। যেমন আমরা মাঝে মাঝে হয় না, বাইরে থেকে এলাম, প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, তখন জামা কাপড় ছেড়ে বাড়ির জামা পরি, ওই রকম। তো এবং সেই সময়ে এই সমস্ত চাল ডাল হাবজি গাবজি ওই সমস্ত ব্যাপারে মানে কথা না, ওই সমস্ত ব্যাপারে না কথা বলে মানে সেই রকম যাদের মধ্যে বৈষয়িক জিনিসগুলোই রয়েছে, সেই বৈষয়িক মনোভাবাপন্ন লোকেদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে বারণ করেছেন, এবং তিনি বলছেন যে হয় তুমি একলা থাকো, একলা বসে একলা হয়ে যাও, নয়তো কোনো সাধু সঙ্গ করো। যখন তিনি এইটা বলেছেন তখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে আমরা বুঝবো কী করে, আমরা জানবো কী করে যে কে সাধু কে অসাধু? তিনি বলছেন যে যে তার মন এবং আত্মা ভগবানের নিবেদিত করে ফেলেছে সেই হলো সাধু। যে সমস্ত মোহ আর সমস্ত ধন সম্পদ, এই সমস্ত যে আকর্ষণ, যে সমস্ত ছেড়ে দিয়েছে, একজন সাধু একজন স্ত্রীর প্রতি কখনো মানে জাগতিক চোখ দিয়ে নয়, মানে সেই বৈষয়িক চোখ দিয়ে দেখে না, সে সব সময় তার থেকে নিজের সেই দৃষ্টিটা দিয়ে দেখেও না, এবং তার থেকে সে দূরেই থাকে। যদি সে কখনো কাউকে এরমভাবে কোনো কারণে তাকে যদি তার সঙ্গে কোনো কি বলবো যোগাযোগ হয়ও, সে কিন্তু তাকে জ্ঞানে পূজা করে মনে মনে, যে হ্যাঁ। তো তারপর আর কি তিনি কি বলছেন, যে এবং একজন সাধু সবসময় ভগবানের কথা ভাবে, একজন সাধু সবসময় ভগবানের বিষয়েই কথা বলে, আর কিচ্ছু নয়, সে সবসময় সকল জীবের সেবা করে, এইটা জেনে যে প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ আছে। এইগুলোই হলো কিছু কিছু, এই কয়েকটা উনি বলছেন যে এইগুলোই কিছু, এই কয়েকটা এরকম অনেকগুলো হয়তো কি বলবো প্রকৃতি থাকতে পারে, অনেকগুলো তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে পারে। তো তার মধ্যে উনি কিছু গুণ তিনি বললেন যে যেগুলো একজন সাধুর মধ্যে থাকে। তো তারপরে উনি বলছেন যে তারপরে তার কাছে আর একটা প্রশ্ন এলো যে কেন জগৎকে মায়া বলা হয়, why is the world called মায়া? তো তখন রামকৃষ্ণদেব উত্তরে বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভগবানকে বুঝতে না পারে, মানে উপলব্ধি করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সসীম যা কিছু সেই সমস্তকে আলাদা করে সরিয়ে দিতে হবে, ডিসক্রিমিনেশন, মানে তখন তাকে বলতে হবে, আলাদা করতে হবে, পৃথক করতে হবে।
যারা বুঝে গেছে, যারা উপলব্ধি করেছে, তারা জানে যে পরম ব্রহ্ম, যদি আমি সেইভাবে বলি, পরম ব্রহ্মই সব কিছু। এই ভগবানই মায়া, এই ভগবানই জীব, আর এই ভগবানই ব্রহ্মাণ্ড। তিনি সব কিছুই, তিনি সমস্ত কিছু, সর্বব্যাপী বলবো না, তিনি সমস্ত কিছুই। ইফ ইউ সেপারেট ফ্রম আ বেল ইট শেল, উনি বলছেন যে একটা খোলা, তার মধ্যে একটা ফল, তার খোলা আছে, তার বীজ আছে, আর তার শাঁস আছে। এবার এখন যদি তোমায় বলা হয় যে তুমি ফলটাকে ওজন করো, তো তুমি কি বীজ আর খোলাটাকে আলাদা করে ওজন করবে, শুধু শাঁসটা? তা তো নয়, তুমি তো গোটাটাই ওজন করবে, তবে গিয়ে তুমি বলতে পারবে যে ফলটার ওজন কত। ঠিক সেইভাবেই, ঠিক সেইভাবেই তিনি বলছেন যে এই যে খোলাটা হলো ব্রহ্মাণ্ড, তার মধ্যে সমস্ত ফলটা আছে, তার মধ্যে যে বীজগুলো তারা হলো জীব। যখন আমরা বুঝতে পারছি না যে গোটা ফলটাই হলো ব্রহ্ম, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বুঝতে পারছি, ততক্ষণ যেগুলো সসীম সেগুলোকে সরিয়ে দাও, সেগুলোকে ভাবো আনরিয়েল, মানে সেগুলোকে তখন আমি ভাবছি মায়া। মায়া মানে আমি ভাবছি যে খোলাটা, বীজটা আলাদা, শুধু শাঁসটা। যখন আমি বুঝে গেলাম, তখনই বুঝলাম যে একই জিনিস বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন রূপে বর্তমান, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে বর্তমান, এবং গোটাটাই তিনি। দ্য শেল রিপ্রেজেন্টস দ্য ইউনিভার্স। আছে, এটা তো আমরা শুনলাম। তো তিনি বলছেন যে তারপরেই এই জিনিসটা যখন উপলব্ধি হয়, তারপরে এই ফল বলে কিন্তু গোটা ফলটা আমরা বুঝতে পারি। মানে তিনি বলছেন যে তারপরেই একজন বুঝতে পারে যে ব্রহ্ম মানে সব কিছু। তার আগে পর্যন্ত আমরা আলাদা আলাদা করে বলি, এটা আলাদা, ওইটা আলাদা, সেইটা আলাদা। এটা একটা মানে একটা ব্যাখ্যা আমার হঠাৎ মাথায় এলো, আমার বলতে ইচ্ছা করছে যে হিরে আলাদা, তাই তো? হিরে আলাদা, পেন্সিলের পেন্সিলের যে এটা গ্রাফাইট সেটা আলাদা, আবার যে কালি, ভূষো কালি সেটা আলাদা, চোখে যে কাজল লাগাচ্ছি সেই কালো যে এটা সেটা আলাদা, ঝুলে যে নোংরাটা পড়েছে সেটা আলাদা, তাই তো? সবগুলোই আলাদা। আমি ভাবছি আলাদা, যতক্ষণ না জানছি যে সবগুলোই কার্বনের বিভিন্ন ফর্ম। সো শেষে বলা হচ্ছে যে এরপরে তিনি গোপালচন্দ্র সেনের বাড়ি থেকে তিনি ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিরে। So, my dear friends, before I stopping today, I must say the last portion where Ramakrishna Paramahansa, he described that when we understand that different forms, that the same thing is present in different forms, then only we can realize by the name, simple name of a fruit, we can perceive the whole thing, not only the pulp, or not only the cover, or not only the seed. In this context, actually, all of a sudden I could remember one example, like carbon shoot, diamond, and kajal, right? Kajal and graphite from our pencil, which we know everything is different, right? Everything is in different format, and also diamond, right? I suppose I have taken the name of diamond. So everything is different unless and until we realize that every form is a different form of pure carbon, and then we came to know, okay, everything is same. So unless and until we are realizing what it is, till then we had to discriminate. When we come to know, okay, they are the same, then we know, then we can perceive that, okay, whether it is diamond or graphite, everything is carbon. So till then, be happy, be jolly, and keep praying, so that we can get our blessings from the Almighty, from our gurus, and from our parents, so that we proceed further in our journey where we are serving our duties. So, through this sadhana, so that we can gain our understanding, so that we can understand who we are. Shubhaya Bhavatu.